అభినయాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునే అవకాశం మనకు దొరికేసింది. భాగ్యశ్రీ, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ సూపర్ హంబుల్, సూపర్ సింపుల్, సూపర్ హానెస్ట్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సూపర్ పర్ఫార్మర్. సో రామ్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. ఒక స్టార్కి అభిమానిగా కనిపించిన అమేజింగ్. ఒక్క నిమిషం సార్, ఛానల్స్. ఓకే, ఛానల్స్ క్యాప్చర్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత మనం స్పీచెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఛానల్స్ కోసం అయిపోతే చెప్పండి ఒకసారి, కొంచెం క్లోజ్గానే ఉండ. సో ముందుగా ఒక పాట పాడడానికి వివేక్ గారు ముందు వస్తారు. వివేక్ గారు. Good evening, press and media. First of all, thank you so much for all the love towards the film. Since the day the film is released, we've been getting such sweet and emotional messages from people who've watched the film, and I think this was the idea, and this was the motive behind the entire team, and this is the response that we wanted to see. And it's very heartwarming to see that all of you have connected to the movie, and all of you have connected to your personal superstars. So big thank you for the response. The film is just 5 days old, and I personally feel this film will have a really long shelf life, and this is just the beginning, and can't wait for everybody to experience the film. So thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పాడతారనుకుంటే ఆయన మాట్లాడిచ్చేస్తున్నారు. మవిన్ జీ ప్లీజ్, నవ్ యువర్ టర్న్. Hi everybody, thank you so much for all the beautiful reviews and appreciation right from Nuvante Chale till the film released, and to the background score, and as well as for the film. And I think this film is very, very special and close to heart for Vivek and me. When we first met Ram sir, I'm still, I can't believe that we are standing here in a thank you meet. So the journey was so special, and when Mahesh bro narrated the script, it was very special. We felt the same way while looking at the film with the audience on the first day as well, and we are very glad that to have amazing producers like Maitri, because the passion they have for the film, we could see that even in the last minute they were trying their best, giving us inputs to get the best of us. And Ram sir and Bhagyashri, we really missed you during the release. It was mind-blowing to watch the film with the fans, and thank you so much once again. And as Vivek said, we believe this film will have a really long run. It's such a sweet film, and once again we just want to take this opportunity to thank you for everything that you guys have done for us. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ మవిన్ జీ. అండ్ వన్ సెకండ్ విడివిడిగా పెడితే మాటలే వచ్చేటట్టున్నాయి, ఇద్దరిని కలిపి పెడదాం. ఇప్పుడు వస్తుంది పాట సార్. నవ్ Okay. I'll just take the lyrics 1 minute. Okay, మీరందరూ కూడా పాడతారు కదా, you'll all sing with us. All of you know Nuvante Chale, right? As long as they don't judge us, it's fine. One, two. నాకే తెలియని నాలో యుద్ధమా, లోలోన సంద్రమా, లేదే పొంగుతున్నదే ఇంకేదో, పేరు లేదుగా, ఇంతే మాట రాదుగా, అంతే ఒప్పుకో మరి వింతేలే. Can all of you sing with us? నువ్వుంటే చాలే. Thank you. వాళ్ళు పాడారు,
అది మనసులో పాడారు వాళ్ళు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సూపర్ సింక్లో ఉన్నారు అండ్ అందుకని సూపర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మాకు. కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ నా మహేష్ బాబు గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. హలో అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద గ్రేట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ ద మీడియా అండ్ ప్రెస్. సూపర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సినిమాని. లాంగ్ వే టు గో ఫర్ ఈ సినిమా. యాజ్ ఇప్పుడు రామ్ గారు, భాగ్యశ్రీని ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఇప్పుడు కలిసాం మేము. సో ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ క్రేజీ మూమెంట్స్ మిస్ అయ్యాను ఫీలింగ్. సో వి స్టిల్ హ్యావ్ లాంగ్ వే టు గో. సో డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ విల్ టేక్ ఇట్ టుగెదర్ అండ్ విల్ చెరిష్ దిస్ మూమెంట్స్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, థ్యాంక్స్ యూ సో మచ్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ మెనీ మోర్ మ్యాజిక్స్ టు హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నా రవి గారు విల్ స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం అండి. రాంబాబు గారు నమస్తే. ఓకే, ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా అందరం కలిసి చాలా ప్రేమించి చాలా బాగా చేసిన సినిమా అండి. మేము ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో ఈ ఎమోషనల్ రైడ్గా ఉంటుంది, ఇది ఇంత అందరూ మంచి అప్రిసియేషన్ ఇస్తారు అన్నీ ఏదైతే అనుకున్నామో డెఫినెట్గా అన్నీ మాకు వచ్చినాయండి. ఇక్కడ ఉన్న మంచి అంటే నేను అనేది జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా చాలా బాగా సినిమా గురించి రాశారు. 10కి 8 మంది ఎక్స్ట్రాడినరీ అని రాశారు. ఒకళ్ళిద్దరికి ఏమన్నా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి కాబట్టి దట్స్ ఓకే. వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ అయ్యేటట్టు నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలో చేసుకుంటాం. ప్లస్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యాస్ రేటెడ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ హూ హ్యాస్ అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయం, వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే ఒక నిజం మాట్లాడుకోవాలంటే డెఫినెట్గా సినిమాని ఎంతమంది చాలా బాగుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు 10కి 9 పీపుల్ అందరూ చాలా బాగుంది అనేదే వచ్చింది. కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద కలెక్షన్స్ అండి ఇది కొంచెం డెఫినెట్గా తక్కువే ఉన్నాయి. ఇది వెన్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ విత్ ద డెప్రిసియేషన్. కానీ మేము ఏంటంటే ఇది నవంబర్ ఎండ్, అన్సీజను, ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్, నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో పెద్ద సినిమా ఉంటాం, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి. ఇది అన్నిటి మీద మేమైతే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ వీక్ స్లోగానే ఉంటుంది అనేదైతే మేమైతే మేము అలాగే అనుకుని ప్రిపేర్ అయ్యాం. అలాగే మేము ఏదైతే అనుకున్నామో అలాగే కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నాయి కలెక్షన్లు చెప్పాలంటే. ఈ అన్నిటికీ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మేము చూసేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈ వీకెండ్ నుంచి బాగా సెటిల్ అయిపోయి ఈ సినిమాకి రన్ ఉంటుంది అనేది మేము బలంగా నమ్ముతున్నాం. అలాగే ఇక్కడి నుంచి కూడా సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఇవాళ దీంతో బిగిన్ అయ్యి రేపు నుంచి థియేటర్కి వెళ్ళో లేకపోతే అభిమానులు కలుసుకునో లేకపోతే ప్రేక్షకులను కలుసుకునో ఏదో ఒకటి వినూత్నంగా ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ చేతులెత్తేసిన సినిమాకి అయితే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగుంది. అసలు ఇప్పుడు కొత్త డిబేట్ ఏంటంటే సినిమా చాలా బాగుందంటగా, కాదు కొంచెం కలెక్షన్ తక్కువ ఉన్నాయంటే ఇది ఒక కొత్త వెరైటీగా అనిపిస్తుంది. మాకే చాలా వింతగా ఉంది. దట్స్ ఓకే. ఈవెన్ దెన్ మా సైడ్ నుంచి మా ఏదైతే ప్రయత్నం ఉందో అదైతే మేము తప్పకుండా మా ప్రయత్నం అయితే కంపల్సరీగా మేము చేస్తూనే ఉంటాం. అలాగే ఇప్పుడు ఇది నెమ్మదిగా జనాలకు ఎక్కువ రీచ్ అయ్యి ఎవరైతే ఇంకా చూద్దాంలే అని చిన్న బద్దకిస్తున్నారో అందరూ కూడా దయచేసి చూడాలని, మంచి సినిమా చూడాలని, మంచి సినిమాని ఆదరించాలని ఏంటంటే ఇదే మాకు అప్రిసియేషన్ ఫ్యూచర్లో కూడా. లేదంటే ఇక మళ్ళీ నా మంచి మాస్ కొట్టుడు కొట్టేసి 2 పాటలు మొత్తానికి ఆరబెట్టేసి రకరకాలుగా మేము కూడా ఇలాంటి కథలకే వచ్చేస్తాం. ఇలాంటి మంచి సినిమాని ఆదరిస్తారని బలంగా నమ్ముతున్నాం. అలాగే మా వంతు మా సైడ్ నుంచి కూడా ప్రమోషనల్ సైడ్ మేమైతే ఏ లోపం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. మీ అందరి కోఆపరేషన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇంకోటి మా హీరో గారు ఈ సినిమాకి ఎలాగో చాలాసార్లు చెప్పాం, మా రామ్ గారు కానీ, భాగ్యశ్రీ గారు కానీ, ఉపేంద్ర గారు కానీ, రావు రమేష్ గారు, మురళీ శర్మ గారు, మా మహేష్ గారు ఊర్లో క్యారెక్టరైజేషన్, ఎంతోమంది, సత్య గారు, అందరూ బ్రహ్మాండమైన పర్ఫార్మెన్స్తో ఎవరి దాళ్ళు జీవం పోశారు. ఎస్పెషల్లీ వీ నీడ్ టు థ్యాంక్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మా హీరో రామ్ గారు. ఆయన అన్కండిషనల్గా ఆయన ఈ సినిమాని ఎంత మోసారో మా అందరికీ తెలుసు. సార్
వీ ఆల్వేస్ లవ్ యూ అండ్ వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఎందుకంటే డే 1 నుంచి ఆయన ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే, మ్యూజిక్ కూడా ఇంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ వచ్చినంటే రీజన్ నెంబర్ 1 ఆయనే, ఇంత బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ వచ్చినంటే రీజన్ నెంబర్ 1 ఆయనే. అలాగే ఇది ఇంతమంది చేత అప్రిసియేషన్ పొందింది ఈ సినిమా అంటే కూడా రీజన్ నెంబర్ 1 ఆయనే. అంటే నాట్ దట్ డైరెక్టర్ గారిని ఏదో పక్కన పెట్టాలని కాదు, డైరెక్టర్ గారు ఆయన వంతు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు. ఆయన రైటింగ్ కానీ ఇది కానీ ఆ అప్రిసియేషన్ మీ అందరం ఏదైతే ఫీల్ అయ్యామో, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం రైటింగ్ సార్ ఎంత బాగా చేశారు అనే దానికి వి ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ క్లైమాక్స్లో ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ కానీ, బ్రేకప్ అప్పుడు జరిగే ఆర్ఆర్ కానీ, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటర్వెల్ అప్పుడు ఉన్న ఇది కానీ, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సాంగ్స్ దే ఆల్సో హ్యావ్ గివెన్ దేర్ బెస్ట్. అండ్ మా హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ గారి గురించి, ఈ చానాళ్ళ తర్వాత తెలుగు సినిమాలో ఒక గ్లామరస్ అమ్మాయి విత్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇదివరకు చెప్పినట్టే కలగలిపిన ఇలాంటి టాలెంట్ దొరికినందుకు మనం ఇండస్ట్రీ తరపున మనందరం చాలా హ్యాపీ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా స్కేర్సిటీ ఉంది కాబట్టి హీరోయిన్స్ ఇవన్నీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫిలిం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఈ సినిమాని మేము ఇంకా చాలా బాగా ముందలు తీసుకెళ్తున్నాం. మీ వంతు కూడా మీరు కూడా దీన్ని చాలా పెనిట్రేట్ అయ్యేటట్టు దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి. డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి సినిమాని ఆడియన్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ చూడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ సినిమాకి, ఈ మంచి సినిమాకి చాలామందికి రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో టికెట్ రేట్లు పెంచడం కానీ ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు ఏమీ చేయలేదు. అంత నార్మల్ టికెట్ ప్రైజెస్లోనే ఉంది. మీ అందరికి అందుబాటు దీనిలోనే ఉంది. హ్యాపీగా వెళ్ళి సినిమాని ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ రవి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో తన పర్ఫార్మెన్స్ నువ్వుంటే చాలే అనుకుంటున్నారు. సో భాగ్యశ్రీ గారు విల్ స్పీక్. యా, యూర్ నాట్ సింగింగ్? ఓకే, మేము పాట వేస్తామండి, పర్లేదు, మీరు ఆ స్టెప్ వేస్తే సరిపోతుంది. Sorry. Hi everybody, thank you so much for being here and supporting us today. Firstly, I want to start by saying thank you to my team for making me a part of such a beautiful story. Thank you Ravi Garu, thank you Ram Garu, thank you Mahesh sir. Without them I wouldn't be Mahalakshmi, and I would really regret if I were not Mahalakshmi. So I'm very proud to be Mahalakshmi, and I always will be, because it's such a beautiful story. Thank you so much for all your wonderful reviews. I've read each and every one of them, and I can sense the love, and I hope you all spread the love. And at the same time, we went to the US store, theater visits, and the amount of love the film has got is very overwhelming and very sweet, and I hope more people get to see this film. Thank you. థ్యాంక్ యూ భాగ్యశ్రీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు పాడట్లేదు, మీరు ఒక స్టెప్ వేయట్లేదు. ఓకే, మిగతావి చాలా ఉన్నాయి ఫంక్షన్స్, అక్కడ చూద్దాం అంటున్నారు ఆవిడ. సో ఎస్పెషల్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం లైక్ అంటే న్యూ కాన్సెప్ట్ని, న్యూ రైటింగ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు రామ్ గారు. ఒక ఫ్యాన్గా చేయడానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు. అండ్ మీరు ఇలానే మంచి మంచి సక్సెస్లు అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను మీకు మైక్ ఇచ్చేస్తున్నాను. మీ పర్ఫార్మెన్స్కి ఇంకా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఇంకా పెరిగిపోయింది అనమాట. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా ఇక్కడ విచ్ చేసిన మీడియా వారికి అందరికీ హాయ్. అండ్ ఫస్ట్ అసలు రివ్యూస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. చాలా ఏళ్ల తర్వాత చాలా పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి సినిమాకి. సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ యూ గైజ్ లవ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది షాక్ అవుతున్నారు, కలెక్షన్స్ అయినాయి అంటున్నారు, కానీ మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకుందే, నేను రవి గారు కానీ అక్కడ శశి గారు కానీ అందరూ డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే, దిస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. అండ్ ఇది అందరూ ఎక్కువ మంది జనాలు చూడాలి అనే మైండ్ సెట్తోనే తీసిన సినిమా ఇది. అండ్ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల November 2 డెడ్ సీజన్లో రిలీజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ స్టిల్ వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద ఆడియన్స్. అండ్ చాలా అడ్డంకులు వచ్చినా సరే వీవర్, అందుకనే ఈ సినిమాకి జనరల్ నేను సినిమా ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయనంత ఈ సినిమాకి పుష్ చేశాను, బికాస్ దేర్ ఇస్ దిస్ పర్సనల్ కనెక్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఎందుకు పర్సనల్ అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు దాకా చాలా సినిమాలు చూసాం, ఒక మదర్ అండ్ సన్ మధ్య ఎమోషన్ చూసాం, ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మధ్య ఎమోషన్ చూసాం, లవర్స్ మధ్య ఎమోషన్ చూసాం, చాలా డిఫరెంట్ చూసాం. కానీ ఇలాంటి ఒక అన్టోల్డ్ ఎమోషన్, అంటే మన తెలుగు సినిమాకే బాగా పరిమితమైన ఈ స్టార్ అండ్ ఫ్యాన్ మధ్య ఉన్న ఎమోషన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ హ్యూమన్ ఎమోషన్ అనమాట. సో ఒక మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్, అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనిది మన దగ్గరే ఉంది, అలాంటిది మన వాళ్ళకి తెలియాలి అనే ఎమోషన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ తీసిన సినిమా అది. అండ్ తెలుగు సినిమా అంటేనే ఊరికే మాస్ కొట్టుడు, ఇందాక ఈయన కూడా అంటున్నారు కదా మాస్ కొట్టుడు అది ఇది అంటున్నారు, అవి కూడా తీయడం ఈజీ కాదు. బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ఆనెస్ట్ సినిమా ఒకటి చేయాలి అని చేస్తున్న సినిమా ఇది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆనెస్ట్, బీ ఇట్ అవర్ ప్లానింగ్ కానీ, బీ ఇట్ హౌ ఆనెస్ట్ వీ వర్ డ్యూరింగ్ అవర్ ప్రమోషన్స్ కానీ. ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, కరెక్ట్గా సినిమాలో ఏముందో అదే చెప్తా ఉన్నాం. అండ్
నవంబర్లో రిలీజ్ అన్న వెంటనే, నవంబర్ అంటేనే నాకు కొంచెం భయం ఎక్కువ, ఎందుకంటే మసాలా అని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను వెంకటేష్ గారు కలిసి చేసినా సరే ద సీజన్ వాజ్ సో బ్యాడ్ దట్ మా ఇద్దరికి వస్తున్న బేసిక్ డే 1 కూడా రాలంటే కొన్ని సీజన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఆ పరిస్థితిలో చేసినప్పుడు ఒకటే గుర్తొచ్చింది నాకు, ఒకటే అన్నాను టీం అందరూ ఉండి, సినిమా చేస్తున్నప్పుడు హిట్ అవుద్దా ఫ్లాప్ అవుద్దా అని భయం వేస్తుంది అందరికీ, కానీ ఈ సినిమాకి మాత్రం ఇది మంచి సినిమా, ఇది గొప్ప సినిమా అని వెంటనే తెలుసుకుంటారా లేకపోతే కొంచెం లేట్గా తెలుసుకుంటారనే చూడాలి అనేది అనిపించింది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా లాగా ఫస్ట్ డే 1 కొట్టేయాలి అనే ప్లాన్లో అయితే లేము ఎప్పటి నుంచో, బీట్ ద టికెట్ రేట్స్ కానీ బీట్ ద సీజన్ దట్ వి రిలీజ్డ్ కానీ. ఇది ఫస్ట్ వీక్ స్లోగానే ఉంటుంది, నెమ్మదిగా పికప్ అవుద్ది అనుకుని తీసిన సినిమా. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే, నేను జనరల్ ఈ సినిమా ఆడియన్స్ బాగా రెస్పెక్ట్ చేస్తానండి. వాళ్ళు నచ్చలేదు రిజెక్ట్ చేశారు అంటే మళ్ళీ నేను రుద్దం దాన్ని, అందుకనే యూ సీ మీ సినిమాలో ఆడపోతే వెంటనే వెళ్ళిపోతాను. బట్ ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం ఆడియన్స్ నుంచే వస్తుంది, ఇంత మంచి సినిమా, ఇంత బాగుంది, ఇంకా పుష్ చేయండి అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, మీడియా దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడు TFI ఫెయిల్యూర్ అనేది వస్తూ ఉంది, బట్ వాట్ ఐ జెన్యున్లీ బిలీవ్ ఇస్ TFI విల్ నెవర్ ఫెయిల్ ఎనీవన్. సినిమా లవర్స్ మనం, ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడోసారి దీనికి గుర్తింపు వస్తూనే ఉంటుంది, అండ్ ఏ సినిమాలకైనా సరే. బట్ ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు ప్రమోట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, 10 మంది చూస్తే 9 మందికి నచ్చింది, కానీ 10 మందే చూశారు అన్సీజన్ వల్ల. సో లాంగ్ రన్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నాం. రేపు 20 మంది చూస్తే 18 మంది నచ్చుద్ది, 100 మంది చూస్తే 90 మందికి నచ్చుద్ది అనే నమ్మకంలో ఉన్నాం. సో దట్స్ వై వీఆర్ లైక్ వీ వాంట్ పుష్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ నౌ. అండ్ ఇప్పుడే నవంబర్ అయిపోయింది, డెత్ సీజన్ అయిపోయింది, ఇంకా నెమ్మదిగా జనాలు మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు, ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడే వస్తూ ఉంటారు. సో దట్స్ ద రీజన్ వై వీ స్టిల్ వాంట్ టు పుష్ దిస్ ఫిల్మ్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు ఆ 10 మంది చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఫీల్ అయ్యారో అది ఎక్కువ మందికి ఇవ్వాలనే తీస్తాం సినిమా. సో అందుకే వీ వాంట్ టు పుష్ దిస్ అండ్ వీ వాంట్ మోర్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ రవి గారు మీరు అన్నట్టు ఈ సినిమా కాదు అనుకుంటే మాస్ కొట్టుడు అన్నీ కాకుండా అయ్యి తెస్తూ ఉంటారు, వాటితో బ్లాక్ బస్టర్లు కొడుతున్నారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్, అంటే మేము ఇలాంటి సినిమాలు తీయగలుగుతాం, మేము రైటింగ్ ఎంత గొప్ప సినిమాలు రాయగలుగుతాం, బీట్ రైటింగ్ కానీ బీట్ ద వే ద పాయింట్స్ దట్ వీ సెలెక్ట్ కానీ, ఇలాంటి సినిమా తెలుగు సినిమాల్లో కూడా వస్తాయి అని చెప్పడానికి తీసిన సినిమా ఇది. అండ్ సో ఇలాంటి ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూనే ఉండాలి, ప్రజలు ప్రోత్సహిస్తారు, మీరు ప్రోత్సహిస్తూనే ఉండాలి. రేపు ఒకటి కథ, ఇలాంటి కథ ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్ రాయాలి, పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టాలి అని అంటే ధైర్యం ఉండాలి వాళ్ళకి, ఇలాంటి వాళ్ళు వింటారు తీస్తారు అనేది, ఆ ధైర్యం అనేది ఈ సినిమా. అండ్ Vivek and Mervyn, I'm always proud of you. The kind of background score or the kind of audio that you guys have given, మీకు యూ హ్యావ్ అ లాంగ్ వే టు గో. అంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి చాలా రోజులు తర్వాత ఇంత ఫ్రెష్గా వస్తుందంటే, వీళ్ళు ఫేస్లు చూస్తుంటేనే ఫ్రెష్నెస్ అనే పదం గుర్తొస్తుంది ఆడియన్స్కి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్రెష్నెస్ అనే పదం వాడుతున్నారు. అండ్ ఐ వుడ్ స్టిల్ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ ద న్యూ సౌండ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా. నువ్వు ఉంటే చాలే కానీ చిండుగుండ్లో కానీ కంపీట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంది. అండ్ ఐ వాజ్ స్పెల్ బౌండ్ బై ద కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దే హెవ్ గివెన్. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో కూడా అంత ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది అనుకోలేదు, వెరీ ఆనెస్ట్. అంటే ఏ మ్యాటర్ ఏం జరగకుండా ఊరికే లేపుదాం అనేది కాకుండా, ఎక్కడ ఎంతవరకు ఉండాలో అంతే ఉంచి, అండ్ సీన్లో కంటెంట్ పెరిగేలాగా. అండ్ ఇంకోటి కూడా కూడా చెప్పాను, థియేటర్లో లౌడ్నెస్ కాకుండా మనలో లౌడ్నెస్ పెరిగేలాగా ఉండాలి, మన లోపల కదలిక అనేది ఉండాలి అనుకున్నాం. దట్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్ అండి. అంటే మన సినిమాలు తీసేది ఊరికి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒక్కటే కాదు, పీపుల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి కూడా అనేదే సినిమా. ప్లస్ ఈ సినిమా కూడా అదే చేసింది. దర్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఇన్ ఇట్ అండర్ కరెంట్గా. అండ్ వీ వాంటెడ్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్, ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్తో బయటికి రావాలని తీసే మంచి ఉద్దేశంతో తీసిన సినిమా ఇది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, 10 మందిలో 9 మంది అది ఫీల్ అయ్యారు. అండ్ ఫస్ట్ టైం నాకు అసలు లాంగ్ లెటర్స్ అసలు వస్తూ ఉన్నాయి, లైక్ హౌ హార్ట్ టచింగ్ ఇట్ వాజ్, హౌ ఇట్ మేడ్ పీపుల్ ఎమోషనల్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ రివ్యూస్ ఆల్సో గాట్ ఎమోషనల్. I've seen those videos. And Mahesh, he's still one of the most honest filmmakers. ఆ రైటింగ్ కానీ అది కానీ, చాలామంది రైటర్స్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి, అసలు అలా రాశాడండి, అసలు అంత ఆనెస్ట్గా ఎలా రాశాడని. సో తెలుగు సినిమా డిజర్వ్స్ పీపుల్ లైక్ యూ, కంటిన్యూ ద సేమ్ వే. అండ్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే, లైక్ ఐ సెడ్, ఒక రేర్ బ్రీడ్ అనమాట. గ్లామర్ డాల్గా కనపడుతూ అట్ ద సేమ్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది. ఈ రెండుకి మించి అసలు ప్రమోషన్స్ అంటే, నా సినిమా అనౌన్స్ చేసుకునే హీరోయిన్స్, అంటే హీరోయిన్స్ని ప్రొడ్యూసర్స్ తెలుసు ఎలా అడుక్కోవాలో, ప్రమోషన్ రండి అని, తిని ముందుకు వెళ్ళిపోద్ది. నేను ఆ సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను, మీరు అందరూ వస్తారా అన్నట్టు అడుగుద్ది, ఆగమ్మ వస్తున్నాం అని వెళ్ళాలి మనం. సో ఐ థింక్ తెలుగు సినిమా ఈజ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సమ్మన్ లైక్ యూ. అండ్ ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా ఇస్ అ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. అండ్ ఇంకా దీన్ని పుష్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ మంది, లైక్ ఐ సెడ్, 10 మందిలో 9 మంది నచ్చింది. ఇది ఎంతమంది 1000 మంది చూస్తే అంతమందికి 90% నచ్చుద్దని తెలుసు మాకు. అండ్ దట్స్ వాట్ వీ బీన్ సీయింగ్. అండ్ సెకండ్ వీక్ ఇదే మేము హోప్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీ హోప్ ద ఫిల్మ్ విల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్స్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వన్ క్వశ్చన్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్. అదేంటంటే ఆంధ్ర కింగ్ కోసం తన ఫ్యాన్ ఏం చేశారో చూసాము, అండ్ తన ఫ్యాన్ కోసం ఆంధ్ర కింగ్ ఏం చేశారో ఫైనల్గా ఎండ్లో చూసాము. బట్ రామ్ ఫ్యాన్స్ కోసం రామ్ ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ఒక వర్డ్లో ఒకటి డెడికేట్ చేయాలంటే ఏ లైన్ డెడికేట్ చేస్తారు? ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, లైక్ ఫ్యాన్స్కి డెడికేట్ ఈ సినిమానే వాళ్ళకి డెడికేట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎమోషన్ బిట్వీన్ అ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ ఏంటి అనేది, అంటే నా ఫ్యాన్సే కదా, అందరు ఫ్యాన్స్, తెలుగు సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కడు ఎవరో ఒకరికి ఫ్యాను, తెలుగు సినిమా అనే వాళ్ళకి ఫ్యాన్. సో దే నో దట్ రిలేషన్. సో వాళ్ళందరికీ అది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు, ఎవరో కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ సమ్మన్ రోడ్ అ బుక్ అబౌట్ దిస్, అండ్ తెలుగు సినిమాలో ఉన్నంత ఫ్యానిజం ఇంకెక్కడ చూడలేదని రాశారు ఇప్పుడు. సో మనకి పరిమితమైన ఎమోషన్, మనకు బాగా అర్థమైన ఎమోషన్, మనకు బాగా ఫీల్ అయ్యే ఎమోషన్ ఇది. అదే అంటున్నారు, అవుట్ ఆఫ్ 10 people 9 people ఫెల్ట్ దట్. అంత హార్ట్ ఫెల్ట్ ఎమోషన్, రెగ్యులర్ ఎమోషన్ కాదు ఇది. జనరలీ సినిమాలో కొత్త పాయింట్ అంటారు. ద గ్రేట్నెస్ అబౌట్ ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా ఇస్ వీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ విత్ అ న్యూ ఎమోషన్ దట్ హెస్ నెవర్ బీన్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ బిఫోర్. అందుకని అన్టోల్డ్ ఎమోషన్ అన్నాం. ఒక కొత్త వరల్డ్ చూపిస్తున్నాం, కొత్త ఇది చూపిస్తున్నాం, కొత్త అది చూపిస్తున్నాం కదా, కొత్త ఎమోషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. సో ఐ థింక్ మహేష్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇట్. అండ్ ఫ్యాన్స్ ఒక్కళ్ళే కదా, ఇట్స్ అబౌట్ అ హ్యూమన్ ఎమోషన్. ఇఫ్ యూ సీ సాగర్ ప్రతి హ్యూమన్ లాగా ఒక మారలీ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ గాయ్, అండ్ దట్స్ వై ఇట్స్ బీన్ హార్ట్ టచింగ్. సో నా ఫ్యాన్స్కే కాదు, అందరికీ, తెలుగు సినిమా లవర్స్ అందరికీ రండి, ఎంజాయ్ చేయండి, ఫీల్ దట్ కనెక్ట్. మళ్ళీ ఈ పాయింట్ మీద సినిమాలు వస్తే లేదు కూడా తెలియదు, బట్ ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ అండ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఆంధ్ర కింగ్కి ఫ్యాన్గా మిమ్మల్ని ఎలా అయితే చూసాము, ఈ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల ఒక సినిమాకి ఫ్యాన్గా కూడా మిమ్మల్ని అలానే చూసాము. అండ్ అందుకే ఇంతమంది అభిమానులు అలా పెరుగుతూనే ఉంటారని ఇందాకే ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. సో ఇలాంటి మంచి సినిమాలతో ఎప్పుడు మీరు సూపర్ సక్సెస్లో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంకా చాలా ప్రమోషన్స్లో కలుద్దాం. ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా ఇంకా బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ మీట్ని జరుపుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ, అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ ఇలాంటి మంచి సినిమా మాకు ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ మీడియా, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ అందరికీ మీ సపోర్ట్ కోసం. థ్యాంక్ యూ. యా, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ Q&A సెషన్ అండి. సో విల్ స్టార్ట్ Q&A సెషన్. ఓకే, రవి గారు, వివేక్ గారు, మావిన్ గారు, అండ్ మహేష్ బాబు గారు, భాగ్యశ్రీ గారు, ప్లీజ్. రెడీ అంటే స్టార్ట్ చేద్దాం. సార్, రామ్ గారు ఏమండి, హాయ్ అండి. మా కొంచెం సైలెన్స్ ప్లీజ్ మా ప్లీజ్ సైలెన్స్. సార్, రామ్ గారు ఫస్ట్ టైం యూఎస్ వెళ్ళి మరీ ప్రమోట్ చేశారు, అక్కడ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? యూఎస్ వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి? ఇక్కడ సినిమా రిలీజ్ వదిలేసి. సినిమా రిలీజ్ వదిలేసి కదండి, అది కూడా మన సినిమానే. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇక్కడికి వచ్చేసారు కాబట్టి, ఉద్యోగం వదిలేసారు కదా, ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నారు కదా. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే లైక్ వి డిస్కస్, ముందర నుంచే నవంబర్ ఎండ్ రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. నవంబర్ అంటే ఏంటో తెలుసు మనందరికీ ఏమండి సార్, కొంచెం సార్. సో నవంబర్ సీజన్ అంటేనే కొంచెం బాగా డల్, అందులో మంత్ ఎండ్ డబ్బులు ఉండవు, అది కూడా కాకుండా మిడ్ వీక్. సో వీ సా ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. నవంబర్ ఎండ్ రిలీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నప్పుడు యూఎస్లో థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఉంది. సో అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, ఫస్ట్ అక్కడ ఉంది కదా అనే మైండ్ సెట్తో వెళ్ళిన సినిమా అది. సో సినిమాని వదిలేసే వల్ల ఈ సినిమా కూడా మాది, ఎంత కష్టపడి వదిలేయం కదండి. సో ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వద్దామని చెప్పేసి. అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ వీక్ అనేది వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంత గొప్పగా ఉండదు, చాలా లోగా ఉంది. ప్లస్ టికెట్ రేట్స్ కూడా పెంచట్లా. నా ప్రీవియస్ సినిమాల కన్నా కొన్ని ఏరియాస్లో తక్కువ కూడా పెట్టాం, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చూడాలనేది. సో వీ వర్ నెవర్ కౌంటింగ్ ఆన్ నంబర్స్, ఎంతమంది హార్ట్స్ టచ్ చేయగలుగుతాం, ఇది ఎక్కువ మంది చూస్తే ఎక్కువ మంది ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తారు అనే ఇంటెంట్తో వెళ్ళాం. సో అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన సినిమా. ఓకే రవి గారు, ఏంటి సార్ మీరు ఆడియన్స్ని బెదిరిస్తున్నారేంటి మా సినిమాలు చేస్తామని? ఇది దీన్ని ఆదరించకపోతే? అలా అని కాదండి, అలా బెదిరియటం కాదు నేను అనేది. అది చాలా ఈజీ ఫార్మాట్ కదండి. ఇప్పుడు ఇంత సెన్సిటివ్గా ఇక్కడ ప్లాంట్ వేసి పే ఆఫ్ లేదని చెప్పి ఎమోషన్ కరెక్ట్గా డీల్ చేసి, ప్లస్ కొత్త ఎమోషన్ డీల్ చేసి, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అలా రాయటమే గొప్ప, అలా రాసిన అతను సపోర్ట్ చేయటం ఒక ఎత్తు అయితే, దాన్ని ఒక హీరో గారు నమ్మి కన్విన్స్ అవ్వటం గొప్ప. ఇలాంటి అంత ఫ్రీక్వెంట్గా రావు కదా ఇలాంటి సినిమాలు.
అది ఆ టెంప్లెట్ ఆ ఫార్ములా వెరీ ఈజీ కాబట్టి ఎందుకు ఇంత కష్టపడటం, ఇంకా రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో దీనిలో అంతేగాని బెదిరింపు కాదు. అలాగే పెద్ద పెద్ద హిట్లు కొట్టినాయి అన్నీ మాస్ సినిమాలేనండి. ఏది అలాంటి ఓరమ్మా సినిమాలే పెద్ద పెద్ద హిట్లు కొట్టినాయి. దాన్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేసేదో లేకపోతే అలా అని కాదు. ఇంత కష్టపడటం ఎందుకు, చాలా ఈజీ గోయింగ్ సినిమా ఏదన్నా స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ సినిమా చేస్తాం అనే మాటే తప్పితే దీన్ని అవి చేసేవాళ్ళు తప్పు కాదు, ఈ చేసేవాళ్ళు ఒప్పు కాదండి. అంటే ఏం లేదండి, ఇందులో చాలా ప్రొడ్యూసర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నా. అది ఎలా ఉంటుందంటే బాగా ప్యాషనెట్గా ఒక సినిమా నమ్మి చేసి ఒక కథ చెప్పాలి, ఒక ప్యాషన్తో తీసే సినిమాలు వేరు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆడియన్స్ అండి. ఆడియన్స్ ఇలాంటి సినిమాలను ప్రోత్సహిస్తే మళ్ళీ చేయగలం అనే నమ్మకం వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్స్ ఈయనే కాదు, నేను వాట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ ఇది ఒక బిజినెస్ కింద చూడొచ్చు, ఇది ఒక ప్యాషన్ కింద చూడొచ్చు, ఇది ఒక గ్యాంబుల్ కింద కూడా చూడొచ్చు. ఒకే ఇండస్ట్రీ 3 విధాలుగా చూడొచ్చు. సో ఎంత ప్యాషనెట్గా తీసి అవన్నీ చేసిన తర్వాత కొన్ని ర్యాండమ్ మాస్ సినిమాలు నేను దట్ ఇస్ స్టిల్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్ చెప్తున్నా. అది మైండ్ సెట్ ఎలా వెళ్ళిపోద్దంటే, సరే 10 సినిమాలు చేద్దాం, గ్యాంబుల్ చేద్దాం, ఆడేస్తుంది కదా అనే మైండ్ సెట్లోకి వెళ్ళిపోతారు ప్రొడ్యూసర్స్ జనరల్గా. కానీ ఇంత ప్యాషనెట్గా తీసి ఇంత ఆనెస్ట్ రైటింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమా మీ అందరికీ వాళ్ళు నచ్చడానికి కారణం, మీరు అందరూ ఇంత మంచి రేటింగ్ రివ్యూస్ ఇవ్వడానికి కారణం ఆనెస్టీ, ద వే వీ రెస్పెక్టెడ్ ద ఆడియన్స్, ద వే ఏది ఊరికే ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ ఇప్పుడు ఒక ఫైట్ అన్నది తీలా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ ఆర్గానిక్. అంటే మహేష్ రాస్తున్నప్పుడు మేము తీస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా ఆనెస్ట్గా ఇది ఎక్కడ చీట్ చేయకుండా జెన్యున్గా తెద్దాం, జెన్యున్గా కనెక్ట్ అవుదాం అని చేసిన సినిమా ఇది. సో దీనికి ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్, ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తే ఈజీగా ఉంటుందండి. ఒక శంకరాభరణం కనుక ఆడకపోతే స్వాతి ముత్యమో సాగర్ సంగమో ఇట్లాంటి సినిమాలు లేవు ఇక. ఎందుకంటే ఆ రోజున విశ్వనాథ్ గారు కూడా మంచి యాక్షన్ డైరెక్టర్ అయిపోయేవాళ్ళు. పార్ట్ 2 తీస్తారు మరి అయితే హీరో డైరెక్టర్ సేమ్. డెఫినెట్గా ఈ కథకి దేని పార్ట్ 2 అన్నారు దీని అదండి మనకి కాదు అతివృష్టి ఉండకూడదు, అనావృష్టి ఉండకూడదు. కరెక్ట్గా దీనికి పార్ట్ 2 తీలేమండి. ఈ సినిమాకి పార్ట్ 2 అంట్లా, ఇదే గొప్ప సినిమా అంట్లా, ఇది చాలా ఆనెస్ట్గా తీసిన సినిమా. ఇలాంటి సినిమాలు అంటున్నాం సో ఆడియన్స్, ఎందుకంటే మా సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇంత ఆలోచించామండి, ఇది అర్థమే లోపల నెక్స్ట్ సీన్కి వెళ్ళిపోవాలి, చేయాలి. పార్ట్ 2కి ఏమైనా లీడ్ ఏమైనా ఉందా నీకు చెప్పు రాంబాబు గారు. సార్ హీరో రిలీజ్ అవుతారు కదా సినిమాలో, యాక్చువల్ ఉపేంద్ర గారు మళ్ళీ ఎలా బిహేవ్ చేశారు కదా. లేదండి, ఇది ఓన్లీ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద కైండ్ అంతే. వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ కొత్త ఎమోషన్ చెప్పామని ఉంది కదా, అదే కదా పినాకిల్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో హీరోయే అభిమానిగా మారితే టైటిల్ పెట్టి తీస్తున్నాను. ఏది హీరోయే అభిమానిగా మారితే అని పెట్టి తీస్తే రివర్స్లో. నిజంగా ఆ రోజు ఎప్పుడన్నా దీన్ని నిజంగా ఇక్కడి నుంచి ఇంకో దూరం లాక్కెళ్ళగలిగి బాగా మంచి అప్రిసియేషన్ వస్తే డెఫినెట్గా ఈ కొత్త ఎమోషన్ మీద కూడా ఇంకా ఆలోచించవచ్చు. లేదు, ఇట్స్ జనరలీ అబౌట్ ఆనెస్టీ అండ్ రైటింగ్. ఆనెస్ట్గా ఒక సినిమా తీద్దాం, ఒక ప్యాషన్తో సినిమా తీద్దాం అనేది, ఊరికే కొట్టేద్దాం చూద్దాం ఆడద్దు లేదు అనేది కాకుండా. రవి గారు అంటే ఉపేందర్ గారు కాకుండా మన తెలుగు హీరో అయితే కొంత బాగుండేదని ఒక ఇది వచ్చింది, దానిపైన ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఎవరు అభిమాన హీరోని వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకోవటానికి మన హీరోలు కాకుండా ఒక న్యూట్రల్ హీరో ఉండి హూ హ్యాస్ దట్ స్టేచర్. న్యూట్రల్ హీరో అంటే ఏదో స్టేచర్ లేనివాళ్ళు కదా, ఆ స్టేచర్ ఉండి న్యూట్రల్ హీరో అక్కడ స్టార్గా ఉంటే మన ప్రతి అభిమాని వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ స్టార్ని రిలేట్ చేసుకుంటారనే సదుద్దేశంతోనే ఉపేంద్ర గారు. రిలీజ్ తర్వాత ఎవరో క్వశ్చన్ అడగలేదు, రిలీజ్ తర్వాత ఎవరోన్ వాజ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఉపేంద్ర గారు తీసుకున్నాం అనేది. సో రిలీజ్ ముందు అందరికీ డౌట్లు ఉన్నాయి, మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం చాలా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి, ఆంధ్ర అంటున్నారు ఏంటి అంటే తెలంగాణ లేదా ఎన్ని వస్తాయి, కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది. సినిమా బాగుంది, టాక్ బాగుంది, రివ్యూస్ అన్నీ బాగున్నాయి, కాకపోతే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కలెక్షన్స్ రాలేదు. అయితే దీనిపైన కొద్ది టికెట్లు రేట్లు కూడా అంటే పెంచలేదు, కానీ ఉన్న రేట్లే కొంత ప్రభావం చూపుతున్నాయి అనేది ఇది ఉంది. అది తగ్గించుకుంటే కొంత బాగుంటుంది. మీరందరూ అది కనుక ఆ పాయింట్ కూడా ఎందుకు వదలాలి అనే దాంట్లో మీరు ఆలోచింపజేశారు. రేపు ఎల్లుండి ఎప్పుడు కుదురుతుందో దాన్ని కూడా ఇంకా తగ్గిస్తూ ఉండి. ఎందుకంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం జనాలకి రీచ్ అవ్వాలి, మనం ఒక మంచి సినిమా చేస్తే మ్యాక్సిమం రీచ్ అవ్వాలి. మొన్న అంటే ఇది రాజు బెడ్స్ రాంబాకి అలాగే 100 రూపీస్ ఇలా తగ్గిస్తే ఆడియన్స్కి చాలా దగ్గరవి ఉంది. డెఫినెట్గా అయితే మేము సెకండ్ వీక్ నుంచి విల్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై అండి. అంటే ఇందాక మీరు అన్నారండి అఖండ 2 లాంటి ఒక పెద్ద సినిమా ఉండటం వల్ల కూడా ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆడియన్స్ కొంచెం మా సినిమా చూడాలి అని చెప్పి ఒక జీల్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆ సినిమా ఉన్నప్పుడు కూడా సెకండ్ వీక్లో ఈ సినిమా
దీనికి కూడా ఆడియన్స్ ఉంటారు అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం అయితే మీలో ఉందా? ఎట్లా ఏంటి? డెఫినెట్గా అండి, మా సినిమా స్పేస్ మాకు ఉందండి, దాంట్లో అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు. ప్లస్ మేము ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్గా అది చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి దట్ డజంట్ మీన్ ప్రతి థియేటర్ అదే సినిమా ఉంటుంది, ఇంకో సినిమాకి స్కోప్ లేదు అనేది కాదు. ఎందుకంటే ఆ రోజు బాహుబలి ఈ వచ్చిన రోజుల్లో కూడా ప్యారలల్గా అల్లరి నరేష్ గారు సినిమా రిలీజ్ చేశారు మన సుంకరానీళ్ళు. అంటే నేను అనేది దేని దానికే స్పేస్ ఉంటుందండి. అలాగే వేరే జానర్, ఇది వేరే జానర్ అండి, జోనల్ వేరు. అలాగే అఖండ సినిమా అనేది మేమందరం కూడా మ్యాసివ్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే సినిమా అనేది, దాంట్లో అయితే వేరే మాట లేదు. దాంతోపాటు మాకు కూడా ఒక స్పేస్ అనేది అనేది మా ఉద్దేశం అండి. కాదు సార్, సంక్రాంతి లాంటి సంక్రాంతి సీజన్లో 4-5 బ్లాక్ బస్టర్లు చూసిన ఇండస్ట్రీ ఇది. సో నార్మల్ సీజన్ కూడా ప్యారలల్గా 2-3 బ్లాక్ బస్టర్లు చూసాం మనం. ఇట్స్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. సో తెలుగు ఆడియన్స్ అనేవారు ఒక సినిమా ఉంటే ఒకటే, ఇది ఓటింగ్ లాగా కాదు, ఒక పార్టీకి వేయటం కాదు, అది చూడొచ్చు ఇది చూడొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్. ఇది కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యుయేషన్లో సినిమాలు అనేవి వీకెండ్కే పరిమితం అవుతున్నాయి. సో ఇది 1 వీక్ కూడా అయిపోయింది, సెకండ్ వీక్ కూడా గ్యారంటీ రన్ ఉంటుందనే కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రామ్ గారు ఫస్ట్ సినిమానే ఉంది దేవదాసు, 4వ వారంకో ఇప్పుడు అందుకుంది. సరే 7వ వారంకి రోజులు వేరు, ఈ రోజులు వేరు కదా, అందుకని మేము సెకండ్ వీక్ అంటున్నాం. అప్పుడు 7వ వారంకి అందుకుంది, ఇప్పుడు సెకండ్ వీక్ అని ఆ హోప్తో మేము మా ఏప్రిల్ నుంచి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామండి. రవి గారు హాయ్. సో మీ బ్యానర్లో వచ్చిన డియర్ కామ్రేడ్ కానీ, అంటే సుందరానికి కానీ, ఆర్ చిత్రలహరి కానీ, ఇప్పుడు ఇది కానీ చాలా మంచి సినిమాలు. బట్ బాక్స్ ఆఫీస్ వైజ్ మీరు కమర్షియల్గా మిమ్మల్ని ఎక్కువ సాటిస్ఫై చేయలేకపోతున్నాయి. సో ఇలాంటి మూవీస్, సో రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది అని ఇలాంటి వాటికి? అంటే ఇప్పుడు మీరు అప్పుడే ఒక స్లాట్లో పెట్టేయండి దీన్ని. ఇది కాదు 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 మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకా ఉన్నప్పుడే మీరు నెగిటివ్ చేసేస్తున్నారు, అది కాదు. సో మొత్తం రన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ కానీ సినిమాలు వారం వారం ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ ప్రెస్ మీట్లో అడగండి. ఇప్పుడు ఇంకా సినిమా రన్లో ఉంది, ఆ స్లాట్లో వేసేయకండి అప్పుడే. అదే అంటున్నాం, మేము ఫస్ట్ వీక్ ఇది ఇంకా అవ్వాలా మా రన్. మేము ఆల్రెడీ యాంటిసిపేట్ చేసాం, తక్కువ టికెట్ రేట్లు పెడదాం. నేను శశి గారు అక్కడ కూర్చొని రవి గారితో మాట్లాడినప్పుడు తక్కువ టికెట్ రేట్స్ పెడదాం, నవంబర్ డెడ్ సీజను, అసలు వద్దనుకున్న సీజన్లో వస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వీక్ కాదు సెకండ్ వీక్ పికప్ అవుద్ది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ ఆల్రెడీ యాంటిసిపేటెడ్. మీరు ఈ లోపే అంతే కదా అంటే కొంచెం. సో ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్లో గుర్తుంచుకోండి, మీరు రండి ఆన్సర్ చేసుకోండి. సరే సార్, అయితే ఇది డెఫినెట్గా సార్ చెప్పినట్టు మేము ఇప్పుడు ఎన్ని పెర్మిటేషన్ కాంబినేషన్లు ఎలా ట్రై చేయాలో అన్నీ కూడా చేస్తాం. డెఫినెట్గా మేము కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాం, ఒక డీసెంట్ రన్ అయితే మా సినిమాకి డెఫినెట్గా వస్తుందని. మీరు అడిగింది మా తీసేసి మీరు అంటే సుందరానికి డియర్ కామ్రేడ్ ఇవి అంటున్నారు, అది ప్రతిదానికి ఆ టైంలో. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎప్పుడో అడిగేది దీనికి కూడా ఆన్సర్ చేసేస్తాను. నేనేమంటున్నానంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి. ఒక సినిమా తీసి నిలబెట్టుకుని పబ్లిసిటీ చేసి అన్నీ చేసినా కూడా ఇంకా XYZ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటనేది ఎప్పటికప్పుడే అనలైజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఆ తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటూ వెళ్ళటమే. ఇది కాక మన చేతిలో లేని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి, దానికి మనం ఎవరూ ఏం చేయలేము. దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలో మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ తగ్గించుకోవడం చూస్తాం. కానీ ప్రాపర్ ఆన్సర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రశ్న. రామ్ గారు, సో వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద మూవీస్, మీరు హీరోయిజానికి ఎక్కడ స్కోప్ ఇవ్వలేదు ఎక్కువ. యూ వెంట్ విత్ ద ఫ్లో, యూ వెంట్ విత్ ద క్యారెక్టర్. సో వాజ్ దట్ ఎ కాన్షియస్ డెసిషన్? అంటే మీకు స్కోప్ ఉండింది చాలా చోట్ల టు కీప్ దట్ ఫైట్ ఆర్ టు కీప్ దట్ సాంగ్. సో వై వాజ్ ఇట్ నాట్ టేకెన్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. మహేష్ కొంచెం స్టార్టింగ్లో సినిమా ఓకే అయిన తర్వాత చాలా ఆనెస్ట్ స్క్రిప్ట్తో వచ్చాడు. కానీ ప్రతి డైరెక్టర్ జరిగేలాగానే మహేష్ కూడా చాలా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫోర్సెస్, రామ్ ఉన్నాడు ఇంకా పెంచాలి కదా, అది చేయాలి కదా, ఇక్కడ ఐటమ్ సాంగ్ పెడదాం అది పెడదాం. మధ్యలో జాతర సీనా ఫస్ట్ ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వచ్చాడు. సార్ జాతర సీన్లో ఐటమ్ సాంగ్ ఉండయో బాబు, ఇది చాలా చుట్టుపక్కల కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, నీకు కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు, నీకు తెలిసేది. లెట్స్ మేక్ ఇట్ అన్ ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్. ఈ సినిమాలో నేను కనపడకూడదు, సాగర్ అనే క్యారెక్టర్ ఒకటే కనపడాలి. ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెడ్, తెలుగు సినిమాలు ఇన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ ఒక కొత్త ఎమోషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే సినిమా లేదు. లైక్ ఐ సెడ్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆల్సో, ఫ్యాన్ స్టార్ మధ్య అన్నీ చూసాం కానీ ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. మన సినిమాకి మాత్రం, మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మాత్రం పరిమితమైంది. సో అలాంటి చేస్తున్నప్పుడు లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఆనెస్ట్. ఇక్కడ చేయొచ్చు అన్నా సరే వద్దు, ఫైట్ కొడతాడు అక్కడ పడతాడంటే వద్దు, ఇక్కడే పడాలి. ఫిజిక్స్ కొంచెం విల్ కీప్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ మైండ్. చాలా జెన్యూన్గా రంగ గుర్తు ఏదో ఫైట్ సీక్వెన్స్లో ఎవడో అట్టుకొని ఫైటా అలా చెయ్యి పెట్టిన వెంటనే ఒక లుక్ ఇచ్చాను, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. సార్ ఆ లుక్తో మీరు 100 మందిన కొట్టేస్తారని లుక్ వచ్చింది, వద్దండి కొంచెం తగ్గించేద్దాం, కరెక్ట్ నేను ఆ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో బీట్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఫైట్స్ కానీ అది కానీ యుల్ సీ అ న్యూ పర్సన్, యూ విల్ నెవర్ సీ రామ్. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్, అదే అన్న అంత ఆనెస్ట్గా చేసాం అనే ఇదే ఈ సినిమా. సో ఆంధ్రకి తాలూకా ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఆనెస్టీ. ఎక్కడ ఇప్పుడు సినిమా చూసిన వాళ్ళు కూడా రామ్ ఎక్కడ కనపడలేదు, సాగరే కనపడ్డాడు అంటున్నారంటే దట్స్ ద రీజన్ వై. సో మహేష్ గారు,
సో ఐ సా ద మూవీ విత్ యూ ఇన్ గోవా ఇన్ ఇఫీ. సో లాస్ట్లో క్లాప్స్ కొట్టారు కొన్ని సీన్స్కి. సో వర్ యూ యాంటిసిపేటింగ్ దట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ బికాస్ అంతా నాన్ తెలుగు స్పీకింగ్ కదా? అదే బేసికల్గా అందరూ అక్కడ చాలామంది హిందీ వాళ్ళు, మలయాళం వాళ్ళు, తమిళ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సబ్ టైటిల్స్ నేను చూస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ రియలీ అమేజ్డ్ బై ద రెస్పాన్స్ అండి. లాస్ట్ 20 minutesలో ఐ థింక్ 3-4 times క్లాప్స్ కొట్టారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్. తర్వాత షో అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంగ్లీష్ లేడీ వచ్చి నాతో చెప్తుంది, ఐ వాజ్ సో మూడ్ బై ద ఫిలిం అని. అంటే నీకేం అర్థమైంది, మన ఫ్యానిజం గురించి నీకేం తెలుసు అనుకున్నా. కానీ అగైన్ అదే అంటున్నా, ఫ్యాను స్టార్ అన్నా సరే ఇట్స్ నాట్ దానికి మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు. అసలు సినిమాలు ఎందుకు తీస్తాం మనం? వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అంటే టు గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సినిమా చూసినప్పుడు, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. అదే కదా సినిమా అంటే అని చెప్తూ అదే సినిమాతో ఒక మెసేజ్తో పాటు ఇచ్చాం. ఆ మెసేజ్ కూడా రుద్దకుండా మీరు చూస్తున్నప్పుడు దట్స్ వాట్ యూ టేక్ హోమ్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ కాల్ దిస్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్. రామ్ గారు హలో అండి. సో సినిమా చూస్తున్నంతసేపు నాకు మైండ్లో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంది. ఏంటంటే చాలా లైకబుల్గా కనిపించారు ప్రతి ఫ్రేమ్లోని మీరు. అసలు ఈ జోనర్లో, అసలు ఈ జోన్లో అసలు ఉన్న హీరోలు ఎవరు, అసలు ఎవరు చేస్తున్నారు ఇలాంటి సినిమాలు అనిపిస్తే లిటరల్లీ అసలు ఎవరు లేరు కాంపిటీషన్. కాకపోతే మీరు కూడా ఈ జోన్ని వదిలేసి మీరు ఒక లాస్ట్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ ఫుల్ మాస్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ వైపు వెళ్ళారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోలు పాన్ ఇండియా అని చెప్పి రవి గారు ఉన్నారు కాబట్టి పక్కనే అందరినీ పాన్ ఇండియా వైపుకి తీసుకెళ్ళి చెడగొట్టేశారు మొత్తం హీరోలు అందరినీ. మీరు కూడా యాజ్ అన్ యాక్టర్ కన్ఫ్యూజ్డ్గా కాకుండా ఒక అంటే ఆడియన్స్ ఈ జోనర్కి, ఈ సినిమా రిజల్ట్ ఎటు ఉన్నా సరే ఒక జోనర్కి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, ఫిక్స్డ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు. దీన్ని వదిలేసి వేరే జోన్లోకి వెళ్తే మేబీ లాస్ట్ టైం మీరు కొంచెం ఇబ్బంది పడినట్టే పడతారేమో. అర్థం కాలేదండి క్వశ్చన్. అంటే అదే ఈ జోనర్ వదిలేసి మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్పేస్ వదిలేసి కాంపిటీషన్ లేని స్పేస్ని కంప్లీట్ మాస్ కమర్షియల్ సినిమాల మీద వెళ్తే అలాగే ఇబ్బంది పడతారేమో. లేదండి, ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళా, అక్కడ వెళ్ళిన ప్రతి స్క్రీన్లో 2 సినిమాల పేర్లు బాగా గట్టిగా వినపడినాయి. అది గెస్ట్ చేయండి ఏంటో. టేక్ వైల్ గెస్. అంటే రెడీ చేశాను, దేవదాస్ చేశాను. ఏదండి నా సినిమా? మీ సినిమా ఇస్మార్ట్ శంకర్ మస్ట్ జగడం అండ్ ఇస్మార్ట్ శంకర్. నేను షాక్ అయ్యాను, ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారంటే. అంటే రెడీ నాతో నా ప్లస్ పాయింట్ మైనస్ పాయింట్ రెండు ఏంటంటే దేవ్ యాక్సెప్టెడ్ మీ ఇన్ ఆల్ ద జానర్స్. దేవదాస్ కానీ, జగడం కానీ, రెడీ కానీ, కంద్రీక కానీ, ఇస్మార్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను శైలజాకి, ఇస్మార్ట్ శంకర్కి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతారా? సో అన్ని జానర్స్లో యాక్సెప్ట్ చేశారు. మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఏంటంటే ఏ జానర్ అన్నింటిలో యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు దాని కరెక్ట్ సినిమా ఇస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూస్తారు. సో అది వదిలేసి ఇదే జానర్లో చేస్తానని కాదు. అంటే మీరు జగడం చేసే టైంకు ఇస్మార్ట్ శంకర్ చేసేటప్పుడు మీరే మిక్స్ చేసేవారు జానర్స్. క్లాస్ సినిమాలు తీసేవారు, మాస్ సినిమాలు తీసేవారు, కమర్షియల్ సినిమాలు తీసేవారు. ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి హీరో అలా మిక్సప్ చేసేవారు సినిమాలు. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతి హీరో ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాలు అని చెప్పి కొంచెం ఎక్కువ హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ సినిమాలకి వెళ్తున్నారు. ప్రాబబ్లీ మీరు ఇప్పుడు ఆ జోన్ మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉంటుందేమో ఆలోచించుకోండి ఒకసారి. లేదండి, అదే అంటున్నా. నా ప్రతి హీరో సంగతి తెలియదు. ఎవ్రీ హీరో హ్యాస్ అస్ ఓన్ స్ట్రాటజీ, ఎవ్రీ హీరో హ్యాస్ దేర్ ఓన్ థింగ్. కానీ పాన్ ఇండియా నేను చెడగొట్టలేదు. నాకు తెలిసి ఏంటంటే తెలుగు సినిమా ఇప్పుడు నేను బాలీవుడ్ వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది మీట్ అవుతున్నప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఒక రకంగా చూస్తున్నారు. అమ్మా ఏంటి మన ఎంత జీవిలాగా జో క్యాస్ట్ వీళ్ళు చూసావు ఎలా చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ దట్ వీవ్ గెయిన్డ్ ఇండియా వైడ్. పాన్ ఇండియా అని మనం కొంచెం అప్పుడప్పుడు అనుకోవచ్చాము, కానీ మన రీచ్ అంత ఉంది. వాళ్ళు రాజమౌళి గారు ఆల్మోస్ట్ హాలీవుడ్ రేంజ్లోకి వెళ్ళగలేరంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండి పుష్ చేయడం వల్లే వచ్చింది అది. సో పాన్ ఇండియా అనేది ఇట్స్ నాట్ అ నెగిటివ్ థింగ్, ఇట్స్ అ పాజిటివ్ థింగ్. మనం అంతమంది ఆడియన్స్ని మెప్పించగలుగుతున్నాం అనే ఇది. లేదండి, ఐ డోంట్ మీన్ ఇట్. అంటే పాడు చేయడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఒక హై కమర్షియల్, బాగా ఎక్కువ కమర్షియల్ వాల్యూ ఉన్న సినిమాలే ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నారు. ఇదివరకు యూ యూస్ టు మిక్స్ ఇట్ అప్. అందరు హీరోలు చాలా రిలేటబుల్ యంగ్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ క్యారెక్టర్లు కూడా ఎక్కువ మంది చేసేవారు. ఇప్పుడు తగ్గించేసి ఎక్కువ ఆ జోన్, ఇప్పుడు ఆంధ్రాకి తాలూకు అదే కదండి, అదే అందుకనే ఆ జోన్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకో. లేదండి, అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను. ఐ బ్లెండ్ బోత్. బట్ మొన్నటిదాకా ఏంటంటే కొంచెం కంటెంట్ తక్కువ ఉన్న కమర్షియల్ సినిమాలు చేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటెంట్ ఉన్న కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తా. అండ్ కమర్షియల్ సినిమాలో అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తాను. బట్ ద వన్స్ దట్ వీ రెస్పెక్ట్, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ సూపర్ స్టార్ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారంటే దట్స్ ఓన్లీ రీజన్ బీయింగ్ కమర్షియల్ సినిమా. కమర్షియల్ సినిమా అంటే చిన్న చూపు కాదు. కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎక్కువ మంది ఎక్కువ రకంగా ఎక్సైట్ అయ్యి ఇన్స్పైర్ అయ్యి, ఇప్పుడు ఇట్ కెన్ బీ ద స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్. ఒక హీరో అనేవాడు ఒక పెద్ద మినిస్టర్తో ఎదురెళ్ళాడు అంటే సినిమాలో అది చూసి ఇన్స్పైర్ అయినాడు. ఆ ఏరియాలో అంటే ఒక తప్పు చేస్తున్నప్పుడు ఎదిరించాలి అనే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. మేబీ ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేతో he might go and he might stand up for what is right. So you don't know how people get inspired in different ways. Commercial films, Rajinikanth సినిమాలు చూస్తే everything is inspirational. భాషా కానీ, నరసింహ కానీ, whatever it is, చిరంజీవి గారు చేసిన సినిమాలు, బాలకృష్ణ గారు చేసిన సినిమాలు, they're all very inspiring even though they're commercial.
సో ఐ డోంట్ లుక్ డౌన్ అపాన్ కమర్షియల్ సినిమా. అది వెరీ ఆ మీటర్ పట్టుకోవడం చాలా కష్టం, కానీ ఒక్కసారి పట్టుకుంటే దాని మీటర్ దానిదే ఉంటుంది. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. Thank you. రవి గారు, సార్ మీరు అండ్ హీరో గారు కూడా రిపీటెడ్గా స్పీచ్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది, వేరే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పారు. ఏంటండి అంటే సినిమా ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మీరు ఇండియాలో. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైంది. కాకపోతే వాళ్ళు మాకు 3 to 5 డేట్స్ ఇచ్చారు. మేము లాస్ట్ డేట్ దాకా మాది కొంచెం అనుకోకుండా సృజనాత్మకత దాంతో కొంచెం లేట్ అయ్యి లాస్ట్ డేట్ దాకా వెళ్ళిందండి. అందుకు తప్పనిసరి అనేది. వాళ్ళు ఒక్క డేట్ ఇచ్చి ఎక్కడే రిలీజ్ చేయాలంటారండి. కీప్ డెడ్ లైన్. మాదేంటి పుష్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ లైన్ దాకా వచ్చేసి నాకు 3 నుంచి 5 డేట్లు ఇచ్చారండి. అది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జూన్ జూలై అక్కడి నుంచి మాకు ఇంకొంచెం టైం పట్టింది యాక్చువల్గా. దానివల్ల లాస్ట్ డేట్ పిక్ చేసుకోవటం వల్ల ఇక నవంబర్కి సృజనాత్మక ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. అంటే అలాంటి దాంట్లో ఏం నెగిటివ్ ఏం కాదు. నిజంగా దాని రిజల్ట్ కూడా దాని అవుట్కమ్ కూడా అంత బాగా వచ్చింది యాక్చువల్గా. రవి గారు సార్ ఇక్కడ సార్ రవి గారు, ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెరీ హానెస్ట్ అటెంప్ట్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ ఎ కమర్షియల్ వే. ఫ్యాన్ హీరో అనేది ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు జనరల్లీ ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ని వేరే లాంగ్వేజెస్లోకి రిలీజ్ చేసే స్కోప్ ఉంది కాబట్టి, సో రీసెంట్గా ఏమైనా మలయాళం కానీ ఏమైనా తమిళ్ కానీ ఏమైనా మూవీస్ అక్కడ హిట్ అయ్యి కంటెంట్ పరంగా బాగుంటే దే ఆర్ రిలీజింగ్ ఇన్ ద అదర్ లాంగ్వేజెస్. సో మీరు అలా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఈ మూవీ సిన్స్ ఇట్స్ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి? అవును, గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. మేము ఆల్రెడీ కన్నడలో అయితే చేసామండి. నెక్స్ట్ ఎలాగో అన్నీ డబ్ చేసి రెడీగా ఉన్నాయండి. యూజువల్గా ఏంటంటే ఓటీటీకి ఇచ్చేప్పుడు 5 లాంగ్వేజ్ అడుగుతారు కాబట్టి అన్నీ డబ్ చేసి ఉన్నాయి. దాని మీద ఏమైనా కాల్ తీసుకోవాలండి, ఒకసారి మాట్లాడుకుని మేము కాల్ తీసుకోవాలి, చూస్తామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you for that question. Ram sir. Bhageshri, hi. So, your first movie gave the impression that just another glamorous heroine came to the industry, but with the last 2 movies, Kanta or this, you proved them wrong, and again, your performance is great. So, going forward, how do you look at balancing both glamorous roles and performance roles? Yeah, thank you for your compliment and kind words. That's what inspires me. Going forward, I mean, I don't really think a lot, Andy. I want to be a part of all kinds of genres. I want to put myself out there as a versatile actor who can do everything, which I believe I try my best to do so. And yeah, depending on the opportunity, Andy, completely depends on the script that's coming, but definitely hoping to receive much good things. Yeah. All the best. Thank you. Vivek sir. Vivek. And Navin, yeah. So, I already told you, your sounds was so refreshing compared to other Telugu music we hear too. So, BGM wise, what was the reference point for this movie for you? As in, this movie is a very unique space. This whole film is in a very unique space. I think the first time when we watched the cut of the film with Ram sir and Mahesh, even they asked us the same question. Like, I mean, what is the reference point for this film? But very honestly, we thought, okay, fine, we'll start. First week lo we'll find some reference point like some other film or something like that. Week just went going by. The reference was not. We weren't able to find the reference. So what we wanted to do is, like you said, we wanted to create a very, very unique sound palette for the film. And if you see in this film, we used the OST technique, as in we created themes for characters, we created themes for emotions, themes for scenes. And what we did is we created like almost 25 to 30 themes for this film. So I think that will come out very soon. So we went on this OST method for this film. So if you see, and these themes are not extensions of the same music. They are all unique themes in the film. Yeah, good that it was not loud. It was very soothing and went with the flow. So all the best and looking forward to seeing more work from you. And thank you. Yeah. Ram sir. Yes. So సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో అంటే చాలామంది హీరోస్ కొన్ని సబ్జెక్ట్ని చాలా ఇష్టపడి చేస్తూ ఉంటారు, అవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో తర్వాత చూడగా చాలామందికి నచ్చుతుంది, అరే ఈ సినిమా ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది. సో అలా మీ కెరీర్లో అంటే చాలా సినిమాలు ఉన్నా ఎందుకంటే ప్రేమ అంట గుడ్ అంటే నాకు బాగా నచ్చింది, చాలామంది కూడా చెప్తుంటారు. బట్ దాని తర్వాత అదొక మంచి ప్రయోగం, బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు మసాలా
పండగ చేసుకో, శివన్ లాంటి మళ్ళీ మాస్ సినిమాలకు వచ్చేసారు. Yeah. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆంధ్ర కింగ్ తాలూక్ అనేది కూడా ఈ టైంలో ఒక మంచి ప్రయోగమే. యా బట్ అలాంటి ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు కానీ, ఇలాంటి ప్రయోగం చేసినప్పుడు హిట్ అయినప్పుడు కానీ మీ మైండ్ సెట్లో ఏమన్నా చేంజ్ వస్తుందా సార్? అంటే అది చేశాను, ఫెయిల్ అయింది, జనాలు సరిగ్గా చూస్తలేదా, లేకపోతే నాలో ఏమన్నా లోపం ఉందా, నేనే సరిగ్గా డెలివరీ చేయలేదా, ఈ టైప్? ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ ఎందుకంటే ప్రేమంట మీతో పాటు మా టీవీలు కూడా ఒప్పుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళే చెప్పారు ఎన్నిసార్లు వేసినా మాకు టీఆర్పీలు వస్తూ ఉన్నాయండి అని. బట్ యా ఎలా ఉంటుందంటే యాక్టర్ అనేవాడికి ఇప్పుడు జగడం హిట్ అయ్యి ఉంటే మేబీ మై చాయిసెస్ వర్ డిఫరెంట్, కానీ రెడీ వచ్చి ఉండేది కాదేమో. యు నో వాట్ ఐ మీన్? సో మన చేతిలో ఉంటుంది, మనకి ఏదైతే కనెక్ట్ అవుతున్నామో ఆ సినిమాలు చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఎప్పుడు ఆడియన్స్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతారో తెలియదు. నాకు ఇంకా గుర్తు, లైవ్ షోకి వెళ్ళా నా ఫస్ట్ 4 సినిమాల తర్వాత. దేవదాస్ బ్లాక్ బస్టరు, జగడం అంత ఆడలా, రెడీ బ్లాక్ బస్టరు, మస్కా సూపర్ హిట్. ఫస్ట్ 4 సినిమాల్లో 3 పాజిటివ్ ఉన్నాయి, ఒకటి మాత్రం నెగిటివ్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు లైవ్ కాల్స్ ఎదువరకు ట్రెండ్ ఉండేది, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఫోన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు జగడం చూసి ఫ్యాన్ అయ్యాను ఎవరు. సో ఇప్పుడు జగడం అనేది హిట్ ఆఫ్ ఫ్లాపా? మీరు ఫ్లాప్ అంటున్నారు, కానీ నా కెరీర్కి హెల్ప్ అయిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. యు నో వాట్ ఐ మీన్? సో అది ఏ సినిమా ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో మనకి ఎవరికి తెలియదు. ఇట్స్ ఫార్ బియాండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళకి దేనికి కనెక్ట్ అవుతారు, ఏది ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అనేది తెలియదు. సో ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా ఇస్ అ ఫిల్మ్ దాట్ ఇప్పుడు దాకా నా కెరీర్లో ఇన్ని సినిమాలు చేశాను, కానీ ఈ సినిమా ఒక జెన్యూన్ సినిమా. ఆనెస్ట్ కూడా చెప్పాలి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ చెప్పలేకపోతున్నామండి. ప్లస్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయని పాయింట్ ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం, ఒక ఎమోషన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం కొత్తగా. సో క్లైమాక్స్ ఇప్పుడు రాస్తున్నప్పుడు కూడా నేను మహేష్ అనుకున్నది ఒక మదర్ అండ్ సన్, ఫాదర్ అండ్ డాటర్ అని చాలా సినిమాలు చూస్తాం, చాలా రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ సినిమా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాకా తెలుగు సినిమాల్లో డైలాగ్స్ వింటారు దీంట్లో, ఎందుకంటే ఎమోషన్ అనేది కొత్తది. యూనో, సో అలాంటి సినిమా ఆనెస్ట్గా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసిన సినిమా అది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, ఐ ఆల్వేస్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాజ్ ఎంత పాజిటివ్, నాకు ఫస్ట్ ఇంతమంది మీరే మంచి రివ్యూస్ రాశారు, మీరే ఎంత రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆడియన్స్ చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 9 out of 10 people ఆర్ రియలీ లవింగ్ ఇట్. పెద్ద యూనో లెటర్స్ రాస్తున్నారు. సో అవి చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది హౌ మచ్ దే లవ్ దిస్ ఫిల్మ్ అనేది. సో యా, థ్యాంక్ యూ సార్. Vivek. Hi. So everyone been saying that sound was refreshing and fine. So for the climax sequence where the people meet, so there is a silence with tinkle sound. So whose call was that? And like, do you had any other versions for that? So from the first time we watched that scene, I think both of us were really excited to score the BGM for that. And అది actually like it's not like a very thought out decision or anything like that. I think we were very, very fortunate in this film. I think all the songs and all the music that you hear in the film was actually created in a hotel room. It was not in a studio. We didn't do a 9 to 5 Ivala, like we are going to start this scene, by afternoon we're going to finish it, nothing. Every day we just meet at 10 a.m. in the morning. Ram sir, when the clock ticks 10 a.m., his bell will ring before the 10 a.m. So he'll be there before the 10 a.m. And Mahesh, Ram sir and the both of us, it was just a complete jamming experience. Like every day would just be a very joyful experience, like just working on the music. We worked very, very, very like instant. Whatever was coming, we were just working on that. And even that scene, I mean, we didn't put too much of thought into it or anything like that. Yes, I'm glad you appreciate the small Tinkerbells and all of that. And I think the whole scene, I think when the music and the video, I think when it really synchronizes together is when that effect will come. So I think cheers to the entire team. Yeah, that actually gave a magical kind of thing. Thank you. Thank you for that. Sir, one minute. Thank you for that. So, like Vivek said, this whole film was a jam between Ram sir, Vivek, Mervin and Mahesh bro. So that is what, and we took conscious decisions everywhere that this sound should be very, very new for people who are watching here. Like how Ram sir told, this is a very, very new emotion and we cannot play it like any other film. You know, like generally if you have a song, and when the star is meeting that, we can just place the song and your job is done. So that is how it will generally be. But for this film, like Vivek said, we created unique themes for everywhere. And that stop there in between and can we try something like this? And that idea actually, Ram sir, he'll give random ideas from nowhere. Like suddenly, can we do like this? Can we do like this? This is like, you know, a kid in a candy store kind of a situation for all of us in this film. Like suddenly he'll inspire us by telling random things, and that's how that scene happened. And we're very happy, especially people are writing for that
that moment where Upendra sir meets Ram sir in the theater, and when the whole theme plays out, and very happy, very very happy for the BGM response that you guys have written so amazing things about. Thank you. Director Mahesh. So in your post-release interviews, మీరు మెన్షన్ చేశారు that there was technical glitches for the graphics and things అని చెప్పేసి. సో ఊరు షాట్ కానీ ఆ నైట్ షాట్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రాఫికల్ వైజ్ ఇంకా సీజీ వైజ్ ఇంకా కొంచెం బాగా వచ్చి ఉండాలి. దెర్ వాజ్ ఎ టెక్నికల్ గ్లిచ్ అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒకటి ఉంటుందండి. సార్ చెప్తుంటారు సృజనాత్మక అని అంటున్నారు కదా, సో దానికి ఏముంది లిమిట్. సో నా లిమిట్ వేరేగా ఉంది, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వేరేలా ఉంది. సో ఐ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్, బట్ పీపుల్ డిడ్ంట్ పాయింట్ అవుట్ ఇట్. ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. రామ్ సార్, జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ సీన్ చూస్తుంటే ఎవ్రీ వన్ లివ్డ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫీలింగ్, లైక్ రియల్లీ ఒక డ్రీమ్ ఒక హీరోని కలవడం అనేది. ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫేవరెట్ హీరో, బట్ ఎస్పెషల్లీ డూయింగ్ దట్ పార్ట్ మీరు ఏదైనా అంటే ఎవరిని ఎస్యూమ్ చేసుకుని, యాజ్ మీరు చాలామంది ఫ్యాన్స్ని కలుస్తూ ఉంటారు, ఎవ్రీ వన్ విల్ షో హ్యూజ్ లవ్ టువర్డ్స్ యూ. సో ఎవరైనా ఫ్యాన్లో మీరు ఫీల్ అయ్యి యాక్ట్ చేయడం జరిగిందా దట్ లాస్ట్ పర్టికులర్ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్? ఎవరైనా గుర్తొచ్చారా మీకు అని? నేను ఆ లుక్ చాలాసార్లు చూశానండి. చాలా చెప్తా ఉంటాయి, మోస్ట్ టచింగ్ ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ అంతా చేస్తారు, కలవటానికి అంత కష్టపడతారు, వస్తారు చేస్తారు, కానీ కలిసినది ఏం మాట్లాడారు, అలా చూస్తూ ఉంటారు. యూనో ఐవ్ సీన్ దట్ లుక్ అండ్ దట్ లుక్ క్వశ్చన్ మీ అలాట్. ఏంటి ఏదో ఇలా చూస్తున్నారు, ఏంటి అసలు నేనేం చేశాను, అసలు ఏం లేదు, దేనికో కనెక్ట్ అవుతున్నారు, యూనో ఐ మై డిజర్వింగ్ అని ఎప్పుడు వస్తూ ఉండే థాట్. సో అందుకని దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆల్సో. అండ్ ఒక్కసారి కథలోకి అప్పటికే సాగర్ ఘాట్లోకి డీప్గా వెళ్ళిపోయాను. మహేష్ క్లైమాక్స్ చెప్పి యూనో ఇప్పుడు చెప్పకూడదు ఇంకా, బట్ అలా చూస్తున్నప్పుడు ఐ వెంట్ ఇన్ టు దట్ జోన్. అండ్ ఉపేంద్ర గారు కూడా హీ సెడ్ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఆ ఫస్ట్ షాట్ చేసిన తర్వాత ఆయన గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి అన్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పక్కన శివాజీ కాదు ఈయన ఫ్యాన్ క్యారెక్టర్ శివారెడ్డి గారు, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అలా వచ్చి అలా నుంచుని అలా చూస్తునేసరికి కట్ చెప్పిన తర్వాత హీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ టీయర్స్. ఆయన అసలు ఆడకూడదు, ఆ కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చేసి పక్కన అమ్మ విడిచేస్తున్నాను చేసి పక్క వెళ్ళిపోయారు. యూనో సో ఇట్ వాజ్ సచ్ ఎ జెన్యూన్ థింగ్. అందరూ అంత జెన్యూన్గా ఫీల్ అయ్యి, అండ్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా రామాయణ సీన్కి కానీ దీనికి కానీ వాళ్ళే వచ్చేసి జెన్యూన్గా వచ్చి చెప్పడం. And yeah, it's a very honest film, and climax especially, this film was written for the climax to convey that message. So yeah, thank you for saying. Here you got double lucky in November, like Kanta, then Andhra King Taluka. I don't know, you seen USA response, like claps for the few scenes, like there is an emotional scene in Andhra King Taluka near climax, so you got cheers here as well. So I think you have to experience Telugu states love also. I think and we were planning theatre visits, and I was actually missing Hyderabad. Chala I was missing Hyderabad. I was telling Ram Garu, Ravi Garu, we have to go back, we have to promote, we have to do theatre visits, because they want us, you know, they want to see us, they want to give us all the love that they're feeling, they want to tell us it's a beautiful story. So waiting. Repu, I think we'll start. Ram Garu. Yeah, last question. Ikkadandi, straight here. Yes అండి, హాయ్. హాయ్ అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. మూవీ చాలా నచ్చింది. Thank you, మూవీ చూసే ముందు ఫ్యాన్స్ అందరినీ నేను తిట్టుకునేదాన్ని, ఏంటి ఫ్యానిజం అని చెప్పి, బట్ మూవీ చూసిన తర్వాత నా థాట్ ప్రాసెస్ అనేది మారింది. సో మూవీలో చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి, గూస్ బంప్స్ వచ్చే సీన్స్, బట్ ఏ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు యాజ్ అ సాగర్గా యూ ఫీల్ లైక్ ఇంత ఉంటుందా, ఒక స్టార్కి ఇంత ఫ్యానిజం ఉంటుందా అని మీకు గూస్ బంప్స్ వచ్చిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి? కథ విన్నప్పుడే గూస్ బంప్స్ వచ్చేసినాయండి, కానీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాస్ టోటలీ ఇన్ టు దాట్ క్యారెక్టర్. సో నాకు గూస్ బంప్స్ అన్నట్టు కాదు, కానీ లైక్ ఐ మెన్షన్ ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్, ఇట్ వాస్ ద సరౌండింగ్ క్యారెక్టర్స్, ఎవరైతే పక్కన నుంచి నా క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి గూస్ బంప్స్ వచ్చిన చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి. నేను మహేష్ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. బీట్ తులసి గారు కానీ చాలాసార్లు ఉన్నారు, రావు రమేష్ గారు కానీ, మురళీ శర్మ గారు కానీ. యూనో సో మురళీ శర్మ గారు స్పెసిఫిక్గా ఆ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్లో ఉన్నప్పుడు తన నా ప్రాణం సార్ అన్నప్పుడు నేను చూడట్లేదు మిమ్మల్ని, కానీ పక్కన చేస్తున్నప్పుడే నాకు ఒకసారి అనిపించింది అన్నారు. యూనో ద సో మచ్ ఆనెస్టీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ అక్కడ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఫీలింగ్తో ఉంది, వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్నా ఈవెన్ విత్ దే జస్ట్ రియాక్టింగ్, చాలా ఆర్గానిక్గా వచ్చింది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద రైటింగ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ కెన్ యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్? అంటే లైక్ ఆ హోర్డింగ్ అన్నది కానీ, అంటే చాలా వరకు కట్అవుట్లో సినిమాస్లో రిలీజెస్లో కట్అవుట్స్ మేము ఇంత పెట్టించో అని ఫ్యాన్స్లో జరుగుతుంటాయి కదా. సో ఆ సీన్తోనే మీరు ఇంట్రొడక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్? మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమా కథ మొత్తం ఒక 6-7 సార్లు చెప్పేసాం సినిమాలోనే. మీరు ఫస్ట్ షాట్ ఇంట్రోలోనే సినిమా కథ ఉంటుంది,
అండ్ అగైన్ నువ్వుంటే చాలే సాంగ్లో కూడా దారే లేని ఊరిని అడిగానుగా నువ్వేగా దారిని నాకు చూపింది. సో టెక్నికల్గా ఇంకొక అర్థం చూస్తే సెకండ్ హాఫ్లో ఊరు మారటానికి కారణం కూడా తనే. యూనో లాట్ ఆఫ్ ఈస్టర్ ఎగ్స్ లైక్ దాట్. అండ్ రైటింగ్లో మీరు డెప్త్కి వెళ్తా ఉంటే ఇంకా వస్తూ ఉంటుంది, తొమ్మిది అంత అన్నట్టు ఉంటుంది, ఎందుకంటే సో మచ్ థాట్ ప్రాసెస్ వెంట ఇన్ టు ఇట్. అండ్ ఒకటి రెండు కాదు, ఒక్క సీనే కాదు, మొత్తం చాలా ఉన్నాయి అలా. రవి గారు, మహేష్ గారు, ఒక్క నిమిషం, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంతే. రవి గారు చెప్పండి. ఇందాక భాగ్యశ్రీ బోర్సే గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీరోయిన్ స్కార్సిటీ ఉంది అని చెప్పేసి ఇండస్ట్రీల గురించి మాట్లాడారు కదా. సో అది ఏమి లేదు వాట్ ఏ టైమింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ యా. సో అది ఏ అర్థంతో అన్నారు? ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ తక్కువగా వస్తున్నారని అన్నారా, లేదంటే ఉన్న వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు బలమైన క్యారెక్టర్స్ చేయలేకపోతున్నారని అన్నారా? అంటే అది కూడా కాదండి, మనకేమైందంటే తెలుగు, తమిళ్, ఈ ఒక 3-4 లాంగ్వేజ్లకి కామన్. తెలుగు తమిళ్కి అయితే బాగా డిపెండెన్సీ, సేమ్ ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారో అక్కడ వాళ్ళే ఉంటున్నారు. ఈ అన్నిటి వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు వాళ్ళు ఒక 2-3 తీసుకుని ఉంటే డెఫినెట్గా అవ్వట్లా. ఇప్పుడు ఏదన్నా దానికి ఇప్పుడు మేము రవితేజ గారి సినిమా ఒకటి చేస్తున్నాం, తను తమిళ్లో ఎప్పుడో 2 సినిమాలు ఏవో చేసింది ఆవిడ, పేరు కూడా భవానీ శంకర్. చూడండి ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆవిడని తెచ్చుకోగలిగాం. అంటే చాలా స్కేర్సిటీ ఉండటం వల్ల 2 లాంగ్వేజ్కి ఒకళ్ళే అవ్వటం వల్ల, అంటే కామన్గా ఒకళ్ళే అంటే కామన్గా కొంతమంది ఉండటం వల్ల అలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది మహేష్ గారు ఒక్క క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మహేష్ గారు, హానెస్ట్ రైటింగ్ అందరూ చెప్తున్నాం, మేము కూడా హార్ట్ టచింగ్, హెవీ హార్ట్ తోటి, అంటే థియేటర్ మొత్తం సినిమా అంతా అయిపోయి హెవీ హార్ట్ తోటి అందరూ బాగా ఫీల్ అయింది. కానీ మీకు అంటే సాగర్ కానీ సూర్య గారు 2 క్యారెక్టర్లు బాగా కనపడ్డాయి. కానీ మీకు అనిపించిందా ఎప్పుడైనా, అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్, మై క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సినిమా కొంచెం చేంజ్ అయింది, కమర్షియాలిటీ, స్పీడు ఇది చేంజ్ అయింది. అప్పుడు లాంగ్ రన్ ఉన్న స్టోరీలు ఇలాంటి కథలు ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ లాంగ్ రన్ ఉంటాయి, బడ్జెట్లు చిన్న బడ్జెట్లు అయితే పర్వాలేదు ఎక్స్పెరిమెంటల్. కానీ ఇప్పుడు ఎనర్జెటిక్ పెద్ద హీరోని పెట్టుకుని మీరు ఎక్కడైనా అండర్ ప్లే చేశానన్న అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా? లేదా అంటే అండి, ఇప్పుడు మనం కథ రాస్తాము, తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హీరో గారు అప్రిషియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న మీట్ చూసే కదా అందరూ విల్ బికమ్ ఎ టీమ్. సో టీమ్ అందరూ ఒక లైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం. ఐ థింక్ అండి, టు బీ హానెస్ట్, చూసిన ప్రతి చోట, ఇప్పుడు వైజాగ్ మా ఊరు, ఎంతమంది ప్రైజెస్ ఉన్నాయంటే అవి టూ ఓవర్వెల్మింగ్ అనమాట. చెప్పుకుంటే మనకు గర్వం ఎక్కువైపోతుంది, అంతలా ఉన్నాయి. రామ్ సార్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ప్రతి యాక్టర్ ఎక్సిల్ అయ్యారు. రామ్ సార్, భాగ్యశ్రీ కానీ రైటింగ్ గురించి, మ్యూజిక్ గురించి అన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయండి. అండ్ దేర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను. కానీ యాక్చువల్లీ భయపడ్డాడండి స్టార్టింగ్లో, చుట్టుపక్కల చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ చేశారు అది చేయాలని. లైక్ ఐ సెడ్, అది 100% నేనే. వద్దు మహేష్, మనం ఏమన్నా మేము అదే తెద్దాం, ఎక్కడ అన్నెసరీ కెమెరా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పెట్టాలంటే ఆలోచిద్దాం ఒకసారి, లో యాంగిల్స్ కూడా ఈ సినిమాకి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా హార్ట్ యాంగిల్లోనే ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా హార్ట్ టచ్ అవ్వాలని. రామ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. స్క్రీన్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఉంటే చాలే అని లిరిక్ రాశారు కదా, సో రియల్ లైఫ్లో ఎప్పుడు ఎవరితో నువ్వుంటే చాలా అనబోతున్నారు? అది అనాలనిపించినప్పుడు అనేస్తానండి, అన్న తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది. మీరు రామ్ గారు, నెక్స్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఎలా ఉండబోతుంది? నెక్స్ట్ ఒకటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందండి, త్వరలో చెప్తాను, అనౌన్స్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి మీరు ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకుని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్, ఆంధ్ర కింగ్ సినిమాలన్నీ సాగర్ మహాలక్ష్మి థియేటర్లో చూసినట్టు మీరు కూడా మీ పక్కనే ఉన్న థియేటర్లో ఇంకా చూడని వాళ్ళు చూడండి.